أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ سلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے۔ جو لوگ مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام رسولوں پر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آخری ہونے پر، ختم نبوت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ اور پھر اس سورت کا نام بھی سورۃ المؤمنون ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین جو ایمان والے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور مومن لوگوں کی یہ شان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنون کے نام سے اس سورت کا نام اور اس میں مومنین کا تذکرہ کر دیا۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں۔ ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ چند صفات جو ان آیات میں بیان ہوئی، ہم ان کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن وہ ہیں جو نمازوں میں عاجزی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم، اپنی نمازوں میں خاشعون، ڈرنے والے ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اور خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اور جب انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی روحانی کیفیت، اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور دل میں وہ خوف طاری ہوتا ہے جس کے اثرات اس کے جسم پر بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا مومنین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے، نماز میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو نماز کے مخالف ہو، ان تمام حرکات سے باز رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور پھر فرمایا کہ مومنین کی ایک صفت اور بھی ہے کہ وہ لغو بات سے، بیہودہ بات سے دور رہتے ہیں، بیہودہ گفتگو نہیں کرتے، ایسی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہیں، یا ایسی گفتگو جو لغو ہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ با مقصد کلام کرتا ہے۔ اگر کلام کا، بات کا کوئی فائدہ نہیں تو وہ خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو شخص تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے۔ فلیقل خیرا، بلائی کی بات کرے، اچھی بات کرے،
क्योंकि उसकी जबान से जो लफ्ज निकलता है फरिश्ते उसको तहरीर कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो अगर अच्छी बात होगी अजर मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा, उसके नामे आमाल में इजाफा होता चला जाएगा, और अगर बुरी बात होगी तो वो उसके लिए क़यामत के दिन वबाल बन जाएगा। तो फरमाया कि उसे चाहिए कि फल यकुल खैरा, अच्छी भली बात कहे, औल यसमुत, या खामोश रहे। तो ये मोमिन की शान है। और यहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की ये तारीफ बयान की कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, कि वो बेहुदा गुफ्तगू से, लगव बात से परहेज करते हैं, दूर रहते हैं, एराज करते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो उनको माल दिया है उसमें से ज़कात अदा करते हैं। माल जिस इंसान के पास है, साहिब निसाब है, जब साल पूरा हो जाए तो उसमें से ज़कात निकालना मुसलमान पर फर्ज है। तो फरमाया कि वो ज़कात को भी अदा करने वाले। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और फिर फरमाया कि मोमिन वो लोग हैं कि जो अपनी इफ़्फ़त और पाकदामनी की हिफाजत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को, मुझे और आपको, बल्कि तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने जिस्म अता किया है, और ये जिस्म इसके हुकूक हैं, ये अल्लाह ताला की अमानत है। इस जिस्म को हमने कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान कर दिया। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को सिखा दिया, बता दिया कि तुम्हारे जिस्म के तुम पर क्या हुकूक हैं। अपने जिस्म की हिफाजत करना, इसको हलाकत से बचाना, यह जरूरी है। और भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे कामों से रोक दिया जो इंसान के जिस्म को तबाह करते। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, के मोमिन कौन है? जो अपनी पाकदामनी का, इफ़्फ़त का ख्याल रखते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। साफ अल्फाज में फरमाया हुम लिफ़ुरूजिहिम, अपनी शर्मगाहों की, हाफ़िज़ून, हिफाजत करने वाले। औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी, कि वो जिस्म के इस पार्ट की हिफाजत करते हैं। हिफाजत का क्या मतलब है? कि इसका इस्तेमाल जो दुरुस्त है उस तरह से करते हैं, और जो इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है उसके करीब नहीं जाते। बुराई से, बदकारी से, बुरे अफआल से बचते हैं। ये नहीं है कि अल्लाह ने ताकत दी, कुव्वत दी, इंसान के पास जवानी आ गई तो वो मजनून हो जाए, वो पागल हो जाए, वो दीवाना हो जाए, वो अपने आप को कंट्रोल ना कर सके, अल्लाह का खौफ उसके दिल से निकल जाए, जैसे मनचाही जिंदगी बसर करता रहे। यह मोमिन की शान नहीं है। मोमिन अपने पूरे जिस्म की हिफाजत करने वाला होता है, उसने अपनी निगाहों की भी हिफाजत करनी है। जैसे हम हिफाजत करते हैं कि अगर नजर में इंसान की कोई तिनका पड़ जाता है आंख में तो उसको इलाज के लिए जाता है, अगर समात खराब हो जाए उसका इलाज करता है, अगर नाक बहना शुरू हो जाए उसका इलाज करता है, अगर स्किन प्रॉब्लम हो उसका इलाज करता है। इसी तरह रूहानी तौर पर भी जिस्म की हिफाजत करना यह मोमिन की जिम्मेदारी है। उसने देखना है कि कहीं उसका दिल गाफिल तो नहीं हो गया, कहीं उसका दिल स्याह तो नहीं हो चुका। अगर दिल की बीमारी किसी इंसान को लाहिक होती है, वो अस्पताल का रुख करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको ये फिक्र होती है कहीं मुझे अटैक ना हो जाए, कहीं मेरे दिल के वाल ना बंद हो जाए। इसी तरह इससे कहीं ज्यादा मुसलमान को अपना मुहासबा करना है, देखना है, गौर फिक्र करना है कि उसके दिल की जो कैफियत है, ईमानी कैफियत मौजूद है या नहीं, या उसका दिल जंग आलूद हो चुका है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ऐसे दिलों का जिक्र किया है कि जिनके दिलों पर मोहरें लग जाती हैं। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कहीं फरमाया कि उनके दिलों पर जंग लग जाता है। जंग कैसे लगता है? गाफिल कैसे होता है दिल? जब इंसान गुनाहों की दलदल में फंस जाता है, जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता रहता है, कोई परवाह नहीं है, एक गुनाह किया, दो गुनाह किए, 100 गुनाह किए, गुनाहों की दलदल में फंस गया, जिस्म का ख्याल नहीं रखा, अपनी रूहानियत का और अपनी ईमान का ख्याल नहीं रखा, दिल स्याह हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इंसान एक गलती करता है, एक गुनाह करता है, अपने रब की एक नाफरमानी करता है, उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। और अगर वो तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है, रुजू कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करते हैं, दिल को साफ कर देते हैं। और अगर वो तौबा नहीं करता, रुजू नहीं करता, माफी नहीं मांगता, तो उसके दिल में वो नुक्ता मजीद बढ़ जाता है।
हत्ता कि मजीद गुनाहों की वजह से दिल पूरे का पूरा स्याह हो जाता है। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यही वो लोग हैं जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, कि इनके बुरे अमाल की वजह से इनके दिल जंग आलूद हो चुके हैं। तो दिल की हिफाजत करना, अपने जिस्म की हिफाजत करना, ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। और इसके बारे में पूछा जाएगा, सवाल होगा। ये इम्तिहान है, ये आजमाइश है। अल्लाह ताला ने मुसलमान को ये जो दुनिया की जिंदगी दी है, ये उसके लिए ज़ेबो ज़ीनत और अपनी मनमर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना ये नहीं है, बल्कि ये उसका इम्तिहान और आजमाइश है। पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी कैसे बसर की। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि हर इंसान से क़यामत के दिन सवाल होगा। उन सवालों में से एक सवाल कौन सा है? अन उम्र ही फीमा अपना, तूने जिंदगी को कैसे गुजारा, अपनी उम्र को कहां स्पेंड किया। वान शबाब ही फीमा अबला, जवानी की जिंदगी को तूने कहां खर्च किया। इसके बारे में पूछा जाएगा। नौजवानों से, बूढ़ों से, औरतों से, मर्दों से जिनने कलीमे का इकरार किया है, जो मुसलमान और मोमिन समझते हैं अपने आप को, उनसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। तो फरमाया कि मोमिन कौन है? जो लोग वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। मतलब क्या है कि अपनी पाकदामनी का ख्याल रखते हैं, अपनी सफेद चादर पर दाग नहीं लगने देते, बदकारी नहीं करते, फहाशी का इर्तिकाब नहीं करते, जिना का इर्तिकाब नहीं करते, बुरे अमाल नहीं करते। उनके पास जो उनकी शर्मगाहें, उनकी हिफाजत करने वाले। और जो शख्स इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, वो शख्स जन्नती है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग, मुझे सहीह बुखारी की हदीस है, दो चीजों की गारंटी दे दो। कौन कौन सी दो चीजें हैं? मन यज़मन लहू मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, कि जो शख्स मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे। एक वो चीज जो उसकी दो जबड़ों के दरमियान है, जबान, इसकी गारंटी दे दे कि जबान का सही इस्तेमाल करेगा। जबान से गीबत, चुगली, गालियां, बेहुदा गुफ्तगू, जबान से फहाशी और उड़ियानी की बातें, बेमकसद और लगब बातें, इनसे परहेज करेगा, जबान का सही इस्तेमाल करेगा। इस चीज की कोई मोमिन मुझे गारंटी दे दे कि मैं अपनी जबान को काबू में रखूंगा, अपनी जबान को ऐसे ही इस्तेमाल करूंगा जैसे कुरान और सुन्नत में मुझे बताया गया है, जिसकी मुझे तलकीन की गई है। मन यज़मन लहू मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि, और दूसरी चीज कौन सी है? दो टांगों के दरमियान जो उसकी शर्मगाह है, इसकी गारंटी दे दे कि इनको सही इस्तेमाल करेगा। अज़मन लहुल जन्नह, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। जन्नत का हासिल करना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान उसके लिए जो कोशिश करता है, जो ईमान के तकाज़ों को पूरे करता है, जो इस जिंदगी में सोच समझ कर कदम उठाता है और बड़ा ही गौर फिक्र करके वो अमाल करता है जिनसे रब खुश होता है, और उन अमाल से बचता है जिनसे अल्लाह नाराज होता है, उसके लिए जन्नत का हुसूल आसान है। और वो शख्स जो ये पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, कौन पाबंदी बर्दाश्त करे? नमाज पढ़नी पड़ती है, ज़कात अदा करनी पड़ती है, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना पड़ता है, गुनाहों से बचना पड़ता है। वो चाहता है मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होती, तो फिर उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजा तैयार कर रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को मुश्किल कामों के साथ घेर रखा है, और जो जहन्नम है उसको आसान और लज्जतों वाले कामों के साथ घेरा हुआ है। और फिर दुनिया की जिंदगी में बारह में फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, कि दुनिया मोमिन के लिए जेल है, कैद है। वह जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। तो इस जेल में रहते हुए जो इंसान जेल की हुदूद का ख्याल रखता है, इन पाबंदियों का ख्याल रखता है, वो कामयाब हो जाता है। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कद अफलहल मुमिनून, कि ये मोमिन लोग कामयाब हैं। तो इनकी सिफत क्या बयान की? वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कि वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, सवाए उसके इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमिन। ये दीन ऐसी पाबंदी नहीं लगाता कि जो इंसान जिसको पूरा ही ना कर सके। ये दीन फितरत है। ईसाइयों की तरह, नसारा की तरह ये नहीं है कि उनके जो राहिब हैं, जो उनके उलमा हैं, उन्होंने शादी नहीं करनी, बस दुनिया से दूर हो गए, बेरगबत हो गए,
रहबानियत को इस्लाम पसंद नहीं करता। फरमाया हाँ, तुम अपनी इस ख्वाहिश को जायज तरीके से पूरा कर सकते हो। अजवाज तुम्हारी बीवियां हैं या लोंडियां हैं, इसमें तुम्हें मलामत नहीं है। फमानी बितगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, लेकिन याद रखो जो इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करता है, गैर महरम औरतों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, कभी बातचीत है, फ्रेंडशिप है, और फिर ये नजर किसी औरत की तरफ पड़ती है, उसको देखता है, नजर के बाद फिर दुआ होती है, सलाम होता है, सलाम के बाद कलाम, और उसके बाद फिर टाइम तय किया जाता है, मुलाकात होती है, और मुलाकात के बाद फिर इंसान अल्लाह की हुदूद को फलांग लेता है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान हलाल को छोड़ के हराम की तरफ लपकता है, हराम काम की तरफ जाता है, फउलाइका हुमुल आदून, ये लोग हद से तजावज करने वाले हैं, ये लोग बागी हैं, बगावत करने वाले हैं, ये अल्लाह की हुदूद को फलांगने वाले हैं। आप तसव्वुर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद को जो फलांगता है वो कामयाब हो सकता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बुरे फेल से रोकने के लिए जो पाबंदियां लगाई हैं, फरमाया कि उन असबाब की तरफ तुमने जाना ही नहीं है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह इसरा भी इसको कहा जाता है, फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। माशरे में जो बुराइयां पाई जाती हैं, मैं उनकी तरफ निशानदेही करना चाहता हूं कि शायद हम लोग समझ जाएं, हम उन गुनाहों को तर्क कर दें, उन बुराइयों को छोड़ दें। अमूमन ऐसे टॉपिक्स, ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाती, लेकिन जरूरत है इस बात की। रब के कुरान ने बयान कर दिया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, फरमाया ज़िना के करीब भी नहीं जाना। और अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें तो हर उस अमल के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है जो इंसान की तबीयत जिसकी तरफ रागिब होती है, उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके करीब नहीं जाना। ये नहीं कहा कि जिना नहीं करना, बल्कि क्या फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब नहीं जाना, यानी जो चीजें उसके करीब लेकर जाती हैं उनका भी इर्तिकाब नहीं करना। इंसान की तबीयत में है कि वो औरत की तरफ माइल होता है, इसलिए फरमाया कि उसके करीब भी नहीं जाना, वला तक़रबुज़ ज़िना। और ऐसे ही इंसान की तबीयत में है कि उसको माल पसंद है, तो माल के बारे में भी ये फरमाया वला तक़रबू माल यतीम, यतीम का जो माल है उसके करीब ना जाओ। अच्छाई के साथ अगर उसको इस्तेमाल करना चाहते हो ठीक है, लेकिन उसको हड़प करने के लिए उस माल के करीब भी नहीं जाना। तो जो तबीयत को इंसान को पसंद आती हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया वला तक़रबू, उनके करीब भी नहीं जाना। और ज़िना के करीब लेकर जाने वाली चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज नजर। ये ऐसी चीज है कि जब नजर इंसान इसकी हिफाजत नहीं करता तो वो अगले स्टेप लेना शुरू कर देता है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नजर की हिफाजत का हुक्म दिया कि ताकि तुम इस बड़ी फहाशी के करीब भी ना जाओ। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, फरमाया ये बहुत बड़ी फहाशी, बहुत बड़ी बेहयाई है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में इसको शुमार किया है। और फरमाया साअ सबीला, ये बुरा रास्ता है, तुम्हें शैतान लगाता है, तुम्हारा अपना नफ्स तुम्हें इसकी तरफ लगाता है, ये बुरा रास्ता है। रब का कुरान कह रहा बुरा है, तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो ये तुम्हारे दिल की खराबी है, ये तुम्हारे नफ्स की खराबी है, तुम्हारे अंदर से वो ईमानी गैरत खत्म होती जा रही है, वो अल्लाह का खौफ खत्म होता जा रहा है। वह साअ सबीला, बुरा रास्ता है। इसकी बुराई क्या है? दुनिया में भी ये जाहिर होता है। दुनिया में ऐसे लोग जो बदकार होते हैं, जो ज़िना का इर्तिकाब करते हैं, जिस्म टूट फूट का शिकार हो जाता है, बीमारियां लाहिक हो जाती है, और फिर बरज़ख में उनके लिए क्या अज़ाब है इसका भी हम जिक्र करेंगे। और दुनिया में अगर हुदूद इस्लामिया का नफाज हो, उनके लिए सजा किस कदर सख्त है कि फरमाया कि अगर वो लोग जो बदकारी का इर्तिकाब करते हैं वो शादीशुदा नहीं है तो उनको 100 कोड़े लगाए जाए और बाहर बड़ी मजलिस में कोड़े लगाए जाए, कोई नरमी ना की जाए, और उनको 1 साल के लिए जलावतन कर दिया। और अगर शादीशुदा हैं, फरमाया उनको रजम किया जाए, पत्थर मार मार के उनको ये सजा दी जाए कि पत्थर मार मार के उनकी जान निकल जाए, उनका खून निकले, और उनको ये एहसास हो कि उन्होंने अल्लाह की हद को फलांगा है। अल्लाह ताला गैरतमंद है, अल्लाह की हुदूद को फलांगा जाता है, इसकी सजा बड़ी कड़ी है दुनिया में। फरमाया साअ सबीला, ये बुरा रास्ता है।
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زنا کے قریب جانے کے جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگا دی. سورہ نور اس کی آیت نمبر 32 ہے. مومن مردوں کو فرمایا, مومن عورتوں کو بھی فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. فرمایا اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے ان مومنین کو, بتا دیجئے, سمجھا دیجئے, ان کو آرڈر کیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ ان کے لیے بہت ہی پاکی کا راستہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, یہ نہ سمجھو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہ رب العالمین تمہارے ہر عمل سے, ہر کرتوت سے, خبیر بما یصنعون, جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. عورتوں کو بھی یہی حکم دیا کہ عورتیں بھی نگاہیں نیچے رکھیں, اور پھر روک دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کرے. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, لا یخلون رجل بامرأۃ, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدہ نہ ہو, اکیلے میں اس کے ساتھ میٹنگ نہ کرے, عورت کے ساتھ علیحدہ ہوگا, پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ لے گا, اور پھر انسان بدکاری کی طرف مائل ہو جائے گا اور بدکاری میں ملوث ہو جائے گا. آج معاشرے میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ہماری نوجوان بچیاں, بچے وہ پوچھتے ہیں مجھے فلاں سے لو ہوگی, مجھے فلاں سے محبت ہوگی, میرا والد نہیں مان رہا, میری والدہ نہیں مان رہی, میری فیملی نہیں مان رہی, مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تم نے اسلام کی حدود کو پھلانگا, تم نے اس کے ساتھ چیٹنگ کی, اس سے باتیں کی, اس سے اپنے تعلقات قائم کیے, اس سے میٹنگ کی, چائے پیتے رہے, کافی پیتے رہے, اکیلے میں جا کر باتیں کرتے رہے, گفتگو کرتے رہے, پھر یہی کچھ ہوگا. شیطان خرابیاں پیدا کرتا ہے, مرد کے اندر بھی, عورت کے بھی اندر. اللہ کے رسول کی حدیث کی نافرمانی کی, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدہ نہ ہو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, فرمایا کہ کوئی عورت اکیلے سفر بھی نہ کرے, اور اگر علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ محرم موجود ہو, ورنہ کوئی غیر محرم مرد کے ساتھ وہ عورت علیحدہ نہ ہو. نظر کی حفاظت کا حکم دیا, مرد اور عورت کے اختلاط سے روک دیا کہ اس سے باز آ جاؤ. ایک واقعہ مسند احمد میں ملتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, ایک نوجوان آیا, اور آ کر کہتا ہے اذن لی بالزنا, اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اب صحابہ کرام موجود ہیں, جب اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی, زنا کی اجازت دے دیجئے, فزجروہ, صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کیا سوال کر رہے ہو, کیا پوچھ رہے ہو, حرام کام کے ارتکاب کی اجازت لے رہے ہو, ڈانٹنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھہر جاؤ, اس کو میرے قریب کرو. اس کو قریب بلایا اور قریب بٹھایا اس کو اور سمجھایا. فرمایا اے نوجوان مجھے یہ بتاؤ, کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے لِأُمِّكَ, اپنی والدہ کے لیے, أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ, کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری والدہ کے ساتھ بدکاری کرے, تو پسند کرتا ہے؟ کہنے گا لا واللہ جعلنی اللہ فداک, اللہ کے رسول میری جان آپ پہ قربان ہو, ایسا تو میں نہیں پسند کرتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے, زنا کرے, میں نہیں پسند کرتا. فرمایا اسی طرح لوگ بھی یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ایسے کیا جائے. پھر فرمایا أَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ, کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں پسند کرتا. فرمایا لوگ یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے, کوئی زنا کرے. فرمایا أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ, کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کا کوئی دوست ہو, کوئی فرینڈ ہو, اس کے ساتھ وہ بدکاری کرے, تو پسند کرتا ہے؟ انسان کی غیرت ہے, انسان نہیں پسند کرتا. فرمایا یاد رکھ, جن کے ساتھ تو دوستی لگانا چاہتا ہے, جن کے ساتھ تو محبت کی پینگیں بنانا چاہتا ہے, جن کے ساتھ تو منہ کالا کرنا چاہتا ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے. کوئی انسان نہیں پسند کرتا کہ اس کی بہن کے ساتھ ایسے کیا جائے. فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ, کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول میں نہیں پسند کرتا. فرمایا لوگ بھی یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کی پھوپھیوں کے ساتھ ان کی عزتوں کو اچھالا جائے. پھر فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ, کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں پسند کرتا. میری خالہ کے ساتھ کس کو ضرورت ہے کرنے کی؟ لوگ تیش میں آ جاتے ہیں, کس کو ضرورت ہے ہماری عورتوں کی طرف دیکھنے کی, بری نگاہ سے کوئی نہ دیکھے. لیکن اگر تم لوگ دوسروں کی عورتوں کی عزت پر ڈاکہ مارو گے, ان کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرو گے, چور بن کے کھڑے ہو جاؤ گے. آج معاشرے میں یہ باتیں عام ہیں
کہ کسی معاشرے میں کوئی نوجوان بچہ جوانی کو پہنچتا ہے، معاشرے میں رہنے والی فیملیز وہ ڈر جاتے ہیں، وہ عورتیں گھر میں ڈرتی ہیں کہ فلاں کا بچہ جوان ہو گیا ہے۔ تمہاری جوانی کا یہی مقصد تھا کہ تم نے لوگوں کا جینا حرام کر دینا ہے، تم نے لوگوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالنے ہیں، تم نے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا ہے، ان کے ساتھ بدکاریاں کرنی ہے۔ اللہ نے طاقت اور قوت جوانی اس لیے دی تھی۔ پھر میں اللہ کے رسول میں نہیں پسند کرتا کہ میری خالہ کے ساتھ ایسا ہو، پھر میں لوگ بھی یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کی خالوں کے ساتھ، ان کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، کوئی زنا کرے۔ وہ انسان وہ جو بات سمجھ گیا، پھر اللہ کے رسول نے پاس بلایا، سینے پر ہاتھ رکھا، پھر میں اللہم اغفر ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے، اس کے دل میں جو برائی آ چکی ہے، اس کے دل میں جو غلاظت آ چکی ہے، جو برائیوں کو چاہنے والا اس کا دل ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے، وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص نے کسی عورت کی طرف دیکھا بھی ہو۔ سمجھانے کا طریقہ تھا، بتلانے کا طریقہ تھا۔ نوجوانوں سمجھ جاؤ، آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے، لیکن جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے، نفس کو روکتا ہے، خواہشات کو پورا نہیں کرتا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آخری روایت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے ارض مقدسہ پر لے کر جاتے ہیں، میں وہاں پر چلا جاتا ہوں، لمبا واقعہ ہے، جو بات اس موضوع کے متعلق ہے صرف اس کو بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ مجھے لے کر جایا جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں آگ کا ایک تندور دیکھا ہوگا جس میں روٹیاں پکتی ہیں، جس میں آگ جلتی ہے۔ فرمایا وہ تندور مجھے دکھایا گیا، اوپر سے وہ تنگ ہے، نیچے سے کھلا ہے، اور فرمایا کہ اس میں نے غلط و اصوات، اونچی اونچی چیخیں اور چیخو پکار سنی۔ کہتے ہیں میں نے اس تندور کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس میں موجود ہیں۔ اور میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بدکار تھے، زنا کا ارتکاب کرتے تھے، برزخ میں مرنے کے بعد ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، اور نیچے سے آگ آتی ہے، شعلے والی آگ ان کو نیچے سے جلاتی ہے، وہ اوپر آتے ہیں، پھر ان کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے آگ ان کو جلا رہی ہے۔ یہ برزخ میں ان لوگوں کو عذاب ملے گا۔ جو لوگ اللہ کی حدود کو پھلانگتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، بدکار ہیں، ان کی یہ سزا ہے، اور جو لوگ حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے انعام کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک اس آدمی کا ذکر کیا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجِمَالٍ، فرمایا وہ آدمی، وہ نوجوان، وہ پاک دامن شخص کہ جس کو کوئی بڑے منصب والی اور بڑی ہی خوبصورت عورت دعوت دیتی ہے، بدکاری کی دعوت دیتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے، بڑے حسن والی ہے، بڑے منصب والی ہے، بڑے مال و دولت والی ہے، دعوت دیتی ہے برائی کی، لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی وہ شخص ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے یہ نوجوان، کہاں ہے وہ شخص جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بدکاری کو چھوڑ دیا تھا، برائی کو ترک کر دیا تھا، موقع تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔